محترم ناظرین و سامعین، دنیا کا سب سے پاکیزہ اور مقدس رشتہ نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں اور دونوں کے درمیان اللہ کے فضل سے ایسی محبت قائم ہوتی ہے جو ایک مثالی بنتی ہے، اور یہ محبت قیامت تک باقی رہنے کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے یہ محبت بہت خلوص، ہمدردی اور پیار پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لفظ قبلتو کے ذریعے میں نے قبول کر لیا، اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ نکاح تمام انبیاؤں کی سنت ہے، اسی لیے نکاح کے موقع پر جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تمام انبیاء اکرام علیہ والسلام کی سنت رہی ہے، لہذا اپنے نکاح کو بہت ہی مہذب، پاکیزہ اور سادگی کے ساتھ انجام دیا جانے والا عمل بنانی چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور سے نکاح کے موقع پر بے جا اسراف، فضول خرچی اور طرح طرح کے رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ نکاح کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر آدمی اپنے تمام رشتہ داروں کو منانے کی فکر کرتا ہے اور منا لیتا ہے، جا جا کر دعوت دیتا ہے اور انہیں اپنے خوشی کے لمحات میں شریک ہونے کے لیے مدعو کرتا ہے۔ کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اللہ کرے تمام رشتہ دار ہر ایک کی شادیوں میں خوشی خوشی شریک ہوں، اپنی نیک خواہشات پیش کریں اور نئے دولہا اور دلہن کو مبارکباد پیش کریں، ان کی نئی زندگی کے لیے بہترین دعاؤں سے نوازیں۔ لیکن کیا اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نکاح کے موقع پر اپنے رب کو راضی کرنے کا عمل کریں؟ کیا اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نکاح کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیں؟ کیا اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری شادی بیاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فروغ پائے؟ کیا اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی بچی کو اسی طرح رخصت کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت کیا ہے؟ کیا یہ اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی خانگی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے درمیان جو رشتے تھے اس رشتے کی بنیاد پر اپنے گھرانے کے رشتوں کو فروغ دیا جائے؟ یقیناً میرے دوستو یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ آج جو ہماری شادیوں میں برکت ختم ہے، آج جو ہماری شادیوں میں دوریاں ہیں اور بہت جلد رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم شادی کے موقع پر دنیا کے تمام لوگوں کو منا لیتے ہیں لیکن اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ فضول خرچی کے ذریعے سے، بیجا رسم و رواج کے ذریعے سے، دکھاوے کی نیت سے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی نیت سے، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیے رشتے میں محبت اللہ ڈالتے ہیں، اور اللہ کو ناراض کر کے ہم محبت کو کھینچنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہماری قوم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے، تربیت کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر اور ایک اچھا سماج کا سچا خادم، مخلص خادم معاشرے کو
तरक्की तक ले जाने वाले लोग हमारे समाज में नहीं है। एक अच्छे हॉस्पिटल का क़याम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक अच्छा स्कूल नहीं है, एक अच्छी तरबियत गाह नहीं है, एक तरबियत के साथ रहने के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद हम शादी ब्याह में इतना खर्चा कर देते हैं, जिसको अगर बचाया जाए तो हम एक अच्छा स्कूल कायम कर सकते हैं, एक यतीम बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, एक खानदान की किफालत की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अल्लाह पाक ने जो पैसा हमें दिया है वो हमारे पास एक अमानत है। इस अमानत की अदायगी को हमें पेशे नजर रखनी चाहिए। और वो मशहूर हदीस है, इन्ना अज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च सबसे कम हो। और आज जिस शादी में सबसे ज्यादा खर्च हो वो सबसे अच्छी शादी समझी जाती है। और अगर आदमी खर्च में कुछ कमी कर दे, इंतजामात में कुछ कमी कर दे, तो समाज और रिश्तेदारों के बहुत से लोग बहुत से ताने देते हैं। लेकिन आप यकीन जानिए, आपके पैसे इस लायक हैं कि आपके बच्चों की तालीम पर खर्च हो, आपके समाज और माशरे की तरक्की पर खर्च हो, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने पर खर्च हो, एक अच्छा यतीम खाना बनाने पर खर्च हो, एक अच्छा हॉस्टल बनाने पर खर्च हो, और एक अच्छा समाज बनाने पर खर्च हो। हमारे गांव का एक एक बच्चा तालीम याफ्ता बन जाए, तरबियत याफ्ता बन जाए, समाज का मुखलिस खादिम बन जाए, एक अल्लाह वाला बन जाए, ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम किफायत शारी से काम करेंगे, कनाअत पसंदी से काम करेंगे और अपने पैसों को अमानत की अदायगी की जिम्मेदारी के साथ उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल करेंगे जिन जगहों पर इस्तेमाल करने के वो सही मुस्तहिक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप यकीन जानिए हमारी शादियां बाबरकत होंगी, आने वाली जिंदगी खुशगवार गुजरेगी, सदाबहार गुजरेगी, उसमें टेंशन नहीं होगा, सुकून होगा। इसी सुकून के लिए आदमी परेशान रहता है। शादी के बाद भी वो मोहब्बतें कायम नहीं हो पा रही हैं जो मोहब्बतें मतलूब हैं। इसकी वजह यही है कि हम शादी के दिनों में अल्लाह को राजी करने वाले अमल नहीं करते, और हमारी शादी पूरी की पूरी उस अंदाज में अंजाम पाती है जिस अंदाज को अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने शादियों को सादगी पर मबनी बनाइए, कम से कम खर्च वाले शादी कीजिए, और शादी के मौके पर कोई ऐसा काम न कीजिए जिससे अल्लाह पाक नाराज हो। शादी में वो तरीका अपनाइए जिस तरीके को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कहा जाता है। आगे जो हदीस पढ़ी जाती है उसमें इस बात की तरफ इशारा भी है, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे तरीके से इनहराफ किया, ये मेरे तरीके से इनहराफ खास शादी के मौके पर हो, नमाज के मौके पर हो, समाज में किसी खिदमत के मौके पर हो, अपनी मुआशरती और समाजी जिंदगी में हो, खानगी जिंदगी में हो, अखलाकी मैदान में हो, तालीम के मैदान में हो, तदरीस के मैदान में हो, दुनिया की जिस शोबे में हम हो, अगर फमन रग़िब अन सुन्नती, सुन्नत से इनहराफ है, नबवी तरीके से इनहराफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और सहूलत पर मबनी तरीके से इनहराफ होकर दूसरे तरीके को इख्तियार करके काम अंजाम दिया जा रहा है, तो बड़ी डरने की बात है। फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो मुसलमानों में से नहीं है, उसका शुमार उम्मत मुहम्मदिया में से नहीं है। ये बहुत डरने वाली बात है और हम सबको इसकी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह हम सब की शादियों को बाबरकत बनाए, खुशाइंद बनाए और सबकी जिंदगी को खुशगवार और सदाबहार बनाए। और यकीन जानिए अपने पैसे को निकाह के ऊपर जो खर्च करते हैं उनसे बचाइए, फजूल खर्चियों से बचाइए, और तालीम के मैदान पर खर्च कीजिए, अच्छे हॉस्पिटल बनाने पर खर्च कीजिए, अच्छा यतीम खाना बनाने पर खर्च कीजिए, अच्छा हॉस्टल बनाने पर खर्च कीजिए, और अच्छे अपने समाज में एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर और अच्छा तालीम याफ्ता समाज बनाने पर खर्च कीजिए। दुनिया में भी नेक नामी होगी और आखिरत में भी सुरखरुई।